आमे दुई भौणी थिलु आउ मो बड़ भौणी रश्मिको विवाह समय मोर बयस मात्र 16 वर्ष होइतिला। आम दुईଙ୍କ बयसरे बहुत पार्थक्य थिला, किंतु मो भौणी मोर एकमात्र भौणी थिले। आउ सेथिपाई मो भौणीर विदाय समय मो बहुत कांदुथिली। तापरे मो भेणेई मते तांको पाखरे बसैले एवं स्नेहरे मो हाथ धरी कहिले, मानी एथिरे कांदिबार कौन अछि? शाली अधा घरवाली होई थांती ना, तेणु तुमर हृदय जेतेबेले आम घर को आसीबा पई चाहिबो, तुमे सेतेबेले आम घर को आसी पारिबो। मु तांको कथा शुणी बहुत खुशी हेई गली। दीदी विदा हेई अलगा सहर को गला। भेणेई कहिले, तुमे जेतेबेले तुम दीदीଙ୍କ पाखକୁ देखा करिबा पई आसीबो, मु तुमको मु निजे आम सहर सारा बुलेइबी। दीदी विदा हेई चली गले, किंतु एई कथा मो हृदय रे बसी जाइतिला। आउ मु भाबुथिली जे केबे मो दीदीଙ୍କ घर को जीबी आ बहुत मजा करिबे। दीदीर बाहागर हेबार गोटे वर्ष बीती गलानी, किंतु मु तांको सहर को जाई पारिली नाही। पूरा गोटे वर्ष पर दीदी आम घर को आसीथिले आउ राजीव भेणेई मध्य सांगरे आसीथिले। से बहुत भलो एवं स्नेहर सह कथबार्ता करुथिले। दिन सारा से आम घरे रहिले आउ मो आग पछरे बुलुथिले। से मोर भल मंद भी बुझुथिले आउ मो पई अनेक उपहार मध्य आनिथिले। मोर केही भाई नथिले, तेणु मोर तांको प्रति लगाव होई गला। सेमाने आम सहित गोटे सप्ताह बितेबा परे दीदी तांको सासू घर को फेरी गले। 2 मास पर दीदीर कॉल आसिला आउ से कहिले जे से गर्भवती होइछंती एवं एही खबर सुनिबा परे माँ बापा आउ मु बहुत खुशी हेलु। बहुत दिन परे आमे घर को एपरी खुशी खबर आसीथिला, किंतु दीदी बहुत चिंतित थिले आउ माँ को कहिले जे से एमिति अवस्था अन्य सहर रे एकुटिया रही पारिबे नाही, कारण से अत्यधिक बांती करुथिले एवं तांकर मुंड बुलाउथिला आउ डाक्तर तांको विश्राम नेबाको कहिथिले। एक कथा शुणी मो माँ भी चिंतारे पड़ी गले, कारण मोर बड़ भौणी मो माँकर जीवन थिले। जेतेबेले मो माँ तांको आसी आम घरे रहिबाको कहिले, सेतेबेले से कहिले जे राजीव भेणेई तांको छाड़िबाको प्रस्तुत नुहंती आउ डाक्तर तांको बहुत दूर यात्रा करिबाको मना करिसंती। आउ जदि दीदी आम घर को आसी रहिबे, तेबे राजीव भेणेई एवं तांको बापांको बहुत असुविधार सम्मुखीन हेबाको पड़िबो। जाहेले भी ये गोटिए कि 2 मासर कथा नुहे, पूरा 9 मासर कथा। दीदींकर सब कथा सुनिबा परे माँ कहिले, हऊ तू जमा व्यस्त हो नहीं, मो मानी को तो पाखକୁ पठाइबी। भौणी पाखरे रहिले तोते भल लागिबो आउ से तो घरर काम सब भी करिदेबो। माँ कथा शुणी दीदी बहुत खुशी होई गले आउ कहिले, माँ मानी को एका पठाइबो नाही, मो राजीवंको कहिछि से जाई ताकू नहीं आसीबे। मु तो एमिति सुजोग को केबेठू अपेक्षा करिथिली आउ केते थर भगवानंको प्रार्थना मध्य करि सारिछि दीदींको पाखକୁ जीवा पई। सेइथिपाई मो खुशी खुशी मो जिनिस पत्र सब बैग रे रखी निजे रेडी होई गली, काहेकि ना माउसी हेबार खुशी अलगा प्रकारर होइथाए। 3 दिन पर भेणेई मते नेबा पई आसिले आउ मु तांको सहित मो दीदींको पाखरे आउ गोटिए सहर रे पहुंची गली। दीदींको घरे केवल दीदी भेणेई आउ तांको बापा ही रहुथिले, सेथिपाई मते एठी रहिबारे कौनसी प्रकारर असुविधा हेबार नथिला कि कौनसी प्रकारर रकठक नथिला। दीदी मते देखि बहुत खुशी हेले आउ मो पाई से मो पसंदर खाइबा मध्य बनेइकी रखिथिले। मते रहिबाकू तांको पाख रूम देइथिले। मु जेतेबेले मो दीदीर ससुरंकु नमस्कार करिबाकू तांको रूम को जाइथिले, से बिछणारे शोइथिले आउ तांको देह खराप थिला आउ सिए मते देखि अजब कथा कहूथिले। तांकर कथा शुणी मु किछि बुझी पारि नथिली। तापरे मो दीदी मो हाथ धरी मते से रूम रु बाहर को आनी कहिले जे तांको ससुर दीर्घ वर्ष धरी असुस्थ अछंती, सेथिपाई से प्रायतः बेकार कथा कुहंती। वर्तमान ठारू तांको रूम को तोर जीवार कौनसी प्रकारर आवश्यकता नाही। दीदींको ससुर तांको विवाह को मध्य आसी नथिले। राजीवंको प्रस्ताव दीदींको पई बापांको पाखକୁ तांको जणे बंधुंको द्वारा आसीथिला। एइटा तांको बापांको सहित मोर प्रथम देखा, किंतु एइटा सत जे मु तांको ससुरंकु देखिबा परे बहुत डरी जाइथिली। मोर दीदी घर को आसीबार 3 दिन बीती गलानी। मु आउ तांको बापांको रूम को जाई नथिली। भेणेई मोर बहुत जत्न नेउथिले आउ मो दीदीर देह भल नथिबारु से सब समय रे बेड उपरे सोई रहउथिले। मु पूरा घरर काम को संभाली नेउथिली, किंतु दिने एपरी किछि घटिथिला जहा मते डरेई देइथिला। रातिर खाइबा परे
ଆଉ ରୋଷେଇ ଘର ସଫା କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲି ଏବଂ ଭାବିଲି ଆଗେ ଗାଧୋଇବି, ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇବି। କାରଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେଉଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଝାଳରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ମୋ ରୁମ୍ର ୱାସରୁମ୍କୁ ଗଲି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କେହି ମୋତେ ଦେଖୁଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଭ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ର ଝରକାକୁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ସେଠାରେ ଏକ ଛାଇ ଦେଖିଲି ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ କେହି ଜଣେ ମୋତେ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ମୋତେ ବହୁତ ଚକିତ କଲା ଆଉ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲି ଏବଂ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀର ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୋ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଭିଣେଇ ପାଖାପାଖି ଆରାମରେ ଶୋଇଥିଲେ। ମୋର ଶୀଘ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ରୁମ୍ର କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖି ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲି। ମୋତେ ଦେଖି ଭିଣେଇ ଉଠି ବସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମାନି, ଭିତରକୁ ଆସ। କବାଟ ପାଖରେ କାହିଁକି ଅଟକି ଗଲ? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କହିବି ଯେ ବାଥରୁମ୍ର ଝରକା ପାଖରେ କାହାର ଛାଇ ଥିଲା ବୋଲି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ମୁଁ କେବଳ ଏହି କଥା କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କୁ କ୍ଷୀର କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଦିଦି କହିଲେ, ତୁ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ ନେ। ଯାହା କାମ ବାକି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରାଜୀବଙ୍କୁ କହିବି, ସେ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଫେରିଯାଇଥିଲି, ମୋ ନଜର ଦିଦିର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯିଏ ବାହାରୁ ଫେରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମୋତେ ଦେଖି କହିଲେ, ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସରଳ। ତୁମେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅ। ଅନ୍ଧ ଭାବରେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ରାଗିଗଲି। ମୁଁ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ସେ ମୋତେ ଏପରି କିଛି କହିବେ। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଗଲି ଏବଂ ସାରା ରାତି ଏହିପରି ନ ଶୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲି। ଦିଦି ତ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଏବଂ ସେ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ରାତିରେ ସେ ବାହାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ଝରକାରେ ଯିଏ ଥିଲା ତାହା ସତ ନା ମୋର ଭ୍ରମ ଥିଲା? ଯିଏ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲେ ସିଏ ମୋର ଦିଦିର ଶ୍ୱଶୁର ନୁହନ୍ତି ତ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଲା। ମୁଁ ମୋର ସାରା ରାତି ମୋ ଆଖିରେ ବିତେଇଲି। ପରଦିନ ସକାଳେ ଅଫିସକୁ ଯିବାବେଳେ ଭିଣୋଇ କହିଲେ, ମାନି, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି ଏବଂ ସପିଂ ପାଇଁ ତୁମକୁ ବଜାରକୁ ନେଇଯିବି। ତୁମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରେଡ଼ି ହୋଇ ରହିବ। ଏହା କହିବା ସମୟରେ ସେ ହଠାତ୍ ମୋର ବହୁତ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ ଗାଲରେ ତାଙ୍କ ହାତ ରଖି ସାଉଁଳେଇଲେ। ତାପରେ ସେ ଅଫିସ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଦିଦି ମଧ୍ୟ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ସେ କହିଲେ, ରାଜୀବ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତୁ ବି ତାଙ୍କର ଭଲସେ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କାରଣ ଆଜିକାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ସେ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ସେ ବହୁତ ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ଦିଦିର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ କହିଲି, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ରାଜୀବ ଭିଣେଇଙ୍କର ଠିକ୍ସେ ଯତ୍ନ ନେବି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହେଲି, ରାଜୀବ ଭିଣେଇ ମୋତେ ସପିଂ ପାଇଁ ନେଇଗଲେ। ସେ ମୋ ପାଇଁ ଦିଦି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସପିଂ କଲେ। ମୋର ଏହି ଖୁସି କେବଳ କିଛି ସମୟର ଅତିଥି ଥିଲା। ସେହି ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଲାଇଟ୍ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ପରେ କେହି ମୋତେ ପଛପଟୁ ଜୋରରେ କଣ୍ଢେଇ ଧରିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଗଲି ଆଉ ମୁଁ ଜୋରସେ ଧକ୍କା ଦେଲି। ମୁଁ କେବେ ବି ଆଶା କରିନଥିଲି ମୋ ସହ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି। ସେ ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୁମ୍ରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଗଲି। ମୁଁ ତଥାପି କିଛି ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଠି ବହୁତ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଦିଦିର ରୁମ୍କୁ କାନ୍ଥକୁ ଧରି ଧରି ଗଲି। ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ମୋ ଦିଦିକୁ ଡାକିଲି ଆଉ ସେ କହିଲେ, ମାନି, ଚିନ୍ତା କରନି। ରାଜୀବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଘରର ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ରାଜୀବ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ଦିଦି ତା ମୋବାଇଲ ଫୋନର ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ମୋର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଦିଦି ପାଖରେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ, ତୁ ପୁରାପୁରି ପାଗେଳିଟା। ଟିକେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦେଖି ଡରି ଯାଉଛୁ। ତୁ ମୋର ଯତ୍ନ କେମିତି ନେବୁ? ମୋ ଦିଦିର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ସେମିତି ନୁହେଁ ଦିଦି। ମୋ ରୁମ୍ରେ କେହି ଜଣେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ଦିଦି ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ରାଜୀବ ମୋ ରୁମ୍ରେ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କେବେ ବି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁ ଅନ୍ଧକାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ନହେଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଯେ ଦିଦିଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରେଇବି ଯେ ମୋ ରୁମ୍ରେ କେହି ଜଣେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ସେ କିଏ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଭିଣେଇ ମୋ ଦିଦି ସହିତ ଥିଲେ ତେବେ ମୋ ସହିତ କୋଠରୀରେ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ବାଥରୁମ୍ ଝରକା ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଛାଇ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍ରେ କାହାର ଉପସ୍ଥିତି, ଏସବୁର ଅନୁଭବ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ କରୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ମୋ ଦିଦିର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ମୋ ମନକୁ ଆସୁଥିଲା। ଲାଇଟ୍ ସଜାଡ଼ିବା ପରେ ମୋ ଭିଣେଇ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସି ମୋତେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେ ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ଭୟଭୀତ ହେବ, ତା ପାଖକୁ ଯାଅ। ଦିଦି ଭିଣେଇଙ୍କୁ କହିଲେ, ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହେବ ବୋଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ନ କରିବାକୁ କହିଲି ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଶୋଇବି ବୋଲି କହିଲି। କାରଣ ମୋ ଦିଦିଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିଚଳିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। କାରଣ ମା ମୋତେ ମନା କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ବି କହିଥିଲେ ଯେ ଦିଦିକୁ ଟେନସନ୍ ନ ଦେବାକୁ। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଫେରି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାହାନା କରି ଘରକୁ ଫେରିଯିବି। କାରଣ ଯାହା ବି ହେଉଥିଲା ମୋ ସହିତ ଏସବୁ ମୋର ଭ୍ରମ ନଥିଲା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲି ଯେ ମୋର ଏକା ରହିବା ଯୋଗୁଁ କେହି ଜଣେ ମୋର ଭରପୁର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପରଦିନ ଭିଣେଇ ଖରାବେଳେ କିଛି କାମ ପାଇଁ ଅଫିସରୁ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମୋ ଦିଦି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ପରେ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଖାଇବା ବନାଉଥିଲି। ରାଜୀବ ଭିଣେଇ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ମୋତେ ପଛରୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଆଚରଣ ଆଦୌ ଆଶା କରୁନଥିଲି। ମୁଁ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ହୋଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୋର ସ୍ୱର ମୋ ଗଳାରେ ରହିଗଲା ଆଉ ମୁଁ କିଛି ବି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜୀବ ଭିଣେଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ମୋତେ ଆହୁରି ଜୋରରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କହିଲେ, ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଉପରୁ ନଜର ହଟାଇବା ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟ ଜମା ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେତିକିବେଳେ ରାଜୀବ ଭିଣେଇ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲ। ମୋ ମୋବାଇଲରେ ତୁମ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଆଉ ଭିଣେଇଙ୍କ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଯେମିତି ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକିଗଲା। ମୁଁ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରୁନଥିଲି ଯେ ସେ ଏତେ ଖରାପ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ବୋଲି। ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିବା ବେଳେ ଭିଣେଇଙ୍କୁ ଚାହିଁଲି ଆଉ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କେବଳ ତୁମ ସହିତ ପ୍ରେମ ଏବଂ ରୋମାନ୍ସ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଭିଣେଇ ଏହି କଥା କହି ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ନିଜକୁ ବନ୍ଦ କରିନେଲି। ମୁଁ ଡରରେ କମ୍ପୁଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଭିଣେଇଙ୍କ ଯେଉଁ ରୂପ ଦେଖିଲି ଏମିତି ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଳି ଭାବିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଶତ୍ରୁ ରୂପରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ କେମିତି ଆଉ କେବେ ତାଙ୍କ ଖରାପ ନଜର ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଜମା ଧ୍ୟାନ ବି ଦେଇନଥିଲି। ରାଜୀବ ଭିଣେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଫିସରୁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଜମା ଏଠାରେ ରହିବି ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦିଦି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ଉଠି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳକୁ ମୋର କାନ୍ଦିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଆଖି ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ତୁ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ମୋ ଦିଦିଠାରୁ ସତକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଲି କାରଣ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏପରି ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ଭିଣେଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଶୁଣିବା ଭଳି ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି ଏବଂ କହିଲି ଯେ ମୋର ମା ଏବଂ ବାପାଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଦିଦି ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇକି କହିଲେ, ତୁ ଏତେ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ କାନ୍ଦି ଆଖି ଫୁଲି ଦେଇଛୁ। ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ମୁଁ ରାଜୀବଙ୍କ ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୋତେ ପଠାଇଦେବି। ମୁଁ ମୋ ଭିଣେଇଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ସହରରୁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯିବି। ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ବହୁତ ଡରିଗଲି। ମୁଁ ମୋ ଦିଦିଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ବାପା ମୋତେ ନେବାକୁ ଆସିବେ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯିବି। ଦିଦି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ଏକ ଭଲ କଥା। ଏହି କାରଣରୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରିପାରିବି। ଦିଦି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି ଆଉ ଦିଦି ମୋ ପାଖରୁ ଉଠିକି ଗଲେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ। ତାପରେ ସେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ମୁଁ ଏହା ଶୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ଦିଦିର ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଯେ ମୋ ଭଉଣୀ ବିଛଣା ପାଖରେ ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ପେଟ ଧରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକିତ ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତଳେ ଉଠାଇ ବେଡ଼୍ରେ ଶୁଆଇଦେଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ବସିଲି। ସେ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ
ଦିଦିଙ୍କୁ କହିଲି ଚାଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମନା କରି ମୋ ହାତ ଧରି କହିଲେ, ମାନି ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଏକୁଟିଆ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଜି ତୁ ଥିଲୁ ବୋଲି ଆସି ମୋତେ ଉଠେଇଲୁ ଆଉ ମୋର ଯତ୍ନ ନେଲୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଯଦି ଏପରି କିଛି ଘଟେ ତାପରେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ପିଲା ଏମିତି ମରିଯିବୁ। ଦିଦିଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲି ଆଉ ମୁଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ରହିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲି ଏବଂ ମୋ ଦିଦିଙ୍କୁ କହିଲି, ତୁମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ସହ ରହିବି। ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ଭିଣେଇ ମଧ୍ୟ ଆସି ସାରିଥିଲେ। ଦିଦି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯିବା ହେତୁ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜୀବ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ମୋତେ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଆଣିବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ କ୍ଷୀର ଗରମ କରୁଥିଲି। ସେତିକିବେଳେ ରାଜୀବ ଭିଣେଇ ପୁଣି ଥରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସି ମୋ ସହିତ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ରାଜୀବଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇ କ୍ରୋଧରେ କହିଲି ଯେ ତୁମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ଆଉ ତୁମେ ତୁମର ଶାଳୀ ସହିତ ଏମିତି ଖରାପ କାମ କରୁଛ। ଭିଣେଇଙ୍କ ଉପରେ ମୋ କଥାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥିଲା ଆଉ ସେ ପୁଣି ସହିତ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଏବଂ ମୋ ଦିଦି ମୋ ପାଟି ଶୁଣି ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଏତେ ଭୟଭୀତ ଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଦିଦିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଭିଣେଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲି। ଦିଦି ମୋତେ ଏବଂ ଭିଣେଇଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ତୁମେ କେମିତିକା ମରଦ ପୁଅ ଯିଏକି ଗୋଟିଏ 17 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି ତୁମକୁ ଏକୁଟିଆ ନଚାଇ ସାରିଲାଣି ଆଉ ତୁମେ କିଛି ବି କରିପାରିଲ ନାହିଁ। ଦିଦି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ପାଦ ତଳେ ଭୂମି ବାହାରିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମୋ ଦିଦିକୁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୋ ଭଉଣୀର ମୁହଁରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ହସ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦିଦିକୁ ଚାହିଁଲି। ଦିଦି ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସାଇ ମୋ ମଥାରେ ହାତ ବୁଲେଇ କହିଲେ, ମାନି ଦେଖ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ମୁଁ ରାଜୀବଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ସତ କଥା ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ରାଜୀବ ତୋଠାରୁ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତୋତେ ତାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କ୍ରୋଧରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ଦିଦିଙ୍କୁ କହିଲି, ତୁମେ କେମିତିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ତୁମେ ଏହା ଜାଣିଛ କି ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସହିତ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ ମୋ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତୁମେ କେମିତି ଏମିତି ମଣିଷ ସହିତ ସାରା ଜୀବନ ବିତାଇ ପାରିବ ଯିଏ ତୁମେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଭଉଣୀ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ରଖୁଛି? ସେ ତୁମକୁ ଏବଂ ତୁମ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ସାରା ଜୀବନ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ? ଦିଦି ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ କହିଲେ, ସେ ତୋ ସହିତ ଯାହା ବି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେସବୁ ତୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ସେ କେବେ ବି ପିତା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ତୁମେ ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ଭିଣେଇ ପିତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଦିଦି କହିଲେ, ନା, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୁଁ କେବେ ବି ମା ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ମୁଁ ତୋତେ ଡାକିଥିଲି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁ ଏଠାକୁ ଆସି ମୋତେ ଏବଂ ରାଜୀବଙ୍କୁ ଏକ ସନ୍ତାନ ଦେଇପାରିବୁ। ରାଜୀବ ଅନ୍ୟ କାହାର ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ସେ ନିଜ ସନ୍ତାନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏହାଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ନଥିଲା। ମୁଁ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ମୋର ସଉତୁଣୀ ଭାବରେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଏହି କାମ ପାଇଁ ତୋର ବଳିଦାନ ଦେବି। ସେମିତିରେ ବି ତୁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ ରାଜୀବଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ହେବୁ ଏବଂ ମୋର ଆଉ ରାଜୀବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଅଭାବକୁ ତୁ ପୂରଣ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭିଣୋଇଙ୍କୁ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ବିଚାର କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖରାପ ଖେଳରେ ସମାନ ଅଂଶୀଦାର ଅଛି। ତାଙ୍କ ସଂସାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଦିଦି ମୋ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ଦିଦିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିଲି ଯେ ମୋତେ ମୋ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେବାକୁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦିଦି ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ମୋର ଖସିଯିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନଥିଲା, କାରଣ ମୋ ଦିଦି ମୋତେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିଲେ ରାଜୀବ ମୋ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ଏବଂ ସେସବୁର ଦୋଷ ମୋର କିଛି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରେମିକ ଉପରେ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନ ସାରା ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୋ ଚରିତ୍ରର ସତ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମୋ ଦିଦି ମୋ ସହିତ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି। ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୋ ଦିଦି ମୋର ପ୍ରକୃତ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି
ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ଆସିବ ବୋଲି। ମୋ ଦିଦି ମୋତେ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଠେଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଜୋରରେ ପାଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ଦିଦିର ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ମୋତେ ମୋ ଦିଦିଠାରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ମୋ ଦିଦି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ମୋ ସହିତ କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ପୋଲିସକୁ ଡାକିବେ। ମୋ ଭିଣେଇ ରାଗିଯାଇ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମୋତେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବା ପରେ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲି ଯେ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଆଗରୁ ତୁମ ଭଉଣୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିଥାନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ତୁମେ ମୋତେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣିଗଲ ଯେ ଏହି ଦୁଇଜଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ରାକ୍ଷସ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ମୋ ପୁଅର ଲାଳନ ପାଳନରେ ମୋର କିଛି ଅଭାବ ରହିଗଲା ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ମୋତେ ଏମିତି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲି ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କହିଲି। ପରଦିନ ସକାଳେ ମୋ ବାପା ମୋତେ ନେବାକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେଲେ। ବାପା ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପୋଷଣରେ କିଛି ଅଭାବ ରହିଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଜେ କେବେ ବି ସାବତ ଝିଅ ଏବଂ ନିଜ ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ଏହି ଫଳାଫଳ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋର କେଉଁ ଭଲ କର୍ମର ଫଳ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜୀବ ଭଳିଆ ରାକ୍ଷସର ବାପା ମୋ ପାଟି ଶୁଣି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଆମ ଭଉଣୀ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲି ଯେ ମୋ ମା' ମୋତେ ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଠାଇ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲେ। ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ସହ ଯାହା ବି କରିଥିଲେ ତାହା ଅସହ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଏହା ହିଁ ଘଟୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଇଜ୍ଜତକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ଧ ଭାବରେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଏପରି ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କର କାହା ପାଇଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ଲାଭ ହିଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସମାପ୍ତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଷ୍ଟୋରିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଷ୍ଟୋରିଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବି ଜମା ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟେକ୍ କେୟାର।